جب بھی میری شادی ہوتی میرے ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ روپے دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں ہی اب تک بہت طلاق لے چکی تھی۔ میرے ابو ہمیشہ میری زبردستی شادی کروا کر اور میرا طلاق دلوا دیتے اور مجھے کچھ بھی نہ بتاتے، اور اسی رات اماں مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی اور میں سو جاتی۔ صبح جب میں اٹھتی سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اس بار میں نے سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ جب میرا پتی میرے روبرو بیٹھا مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں شادی کی سیج پر بیٹھی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ مجھے لگا امن مجھ سے کچھ کہے گا، لیکن بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اسے خود میں ہی لین پایا۔ تو پھر میں بول پڑی، امن اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ لیکن امن کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو۔ 2 مہینے پہلے ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی میری اماں کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اور جب میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو میں اس لمحے پگھل گیا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی۔ میں مسکرا کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، زویا میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی اللہ کا شکر کیا کہ میرے بیٹے کا بھی گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اسی لیے انہیں میری شادی کی بہت زیادہ فکر تھی۔ میں نے بھی کہا چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیجئے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا۔ اب دیکھو نا، 2 مہینے بعد تم میری ہو چکی ہو۔ یہ 2 مہینے یوں ہی نہیں کٹ گئے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تو دل چاہتا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ زویا آج میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں پانے کی خوشی بھی صحیح طریقے سے نہیں منا سکتا، اور وقت جدائی کا بھی آ گیا۔ امن کی یہ آخری باتیں سن کر میں چونک گئی۔ میں بولی، امن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے ہم کبھی جدا ہوں۔ امن نے افسوس سے مجھے دیکھا۔ زویا میں جب سے اس کمرے میں آیا ہوں میں اسی بات پر غور کر رہا ہوں کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے اور دماغ نے 25 لاکھ، کیونکہ 25 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ اگر ساری زندگی بھی کماؤں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر سکوں گا۔ میں حیرت سے بولی کہ کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ تمہارے ابو نے مجھے رخصتی کے وقت آفر کیا تھا کہ جس طرح تم میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح سے طلاق دے کر گھر پر چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں 25 لاکھ دوں گا۔ مجھے امن کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، اور میں اٹھی اور امن سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے پاپا میری شادی کے لیے کتنے پریشان تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بہت زیادہ چھان بین کر کے رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ لیکن آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہوں، لیکن اس مذاق کی وجہ سے میں آپ سے روٹھ گئی تو میں مانوں گی نہیں۔ تو پھر امن بولا، مجھے معاف کر دینا پیاری زویا، مجھے معاف کر دینا، اس لیے میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و آواز میں طلاق دیتا ہوں۔ امن نے مجھے ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امن بولا، بس اب یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر میں ہی کہیں تمہارے ابو فیصلہ نہ بدل دیں، کبھی 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ مجھے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن امن نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھا کر مجھے میرے گھر کی طرف دروازے تک لے آیا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا۔ ابو کی طرف دیکھ کر امن بولا، یہ رہی آپ کی امانت، اب آپ مجھے میری رقم دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے ابو نے میری آنکھوں کے سامنے امن کو نوٹوں سے بھری ہوا سوٹ کیس تھما دیا۔ امن واپس چلا گیا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئے اور مجھے صوفے پہ بیٹھا کر بولے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
मैं बोली, अब्बू मुझे बताओ, आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटी का घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आपने तो मेरे शौहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। अब मैं तलाक का ठप्पा लगाए माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? इतने में मुझे हिचकियाँ आने लगी और अम्मी मेरे लिए हल्दी का दूध लेकर आई। वह कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी कि मेरा घर उजड़ चुका है, मैं शादी की पहली रात ही तलाक मिल चुकी है, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और इन सब के पीछे मेरा सगा बाप है। आप मुझे दिलासा देने की बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है क्या? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अब्बू ने मुझसे कहा, जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर बताया, अमन और उसके घर वाले बहुत ख़राब लोग हैं, वे कई लड़कियों से शादी कर चुका है। मैं हैरत में आ गया। मैंने सोचा शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने तरीके से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ अमन वाकई में सच में अच्छा लड़का नहीं है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, खुद ही बताओ मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू आपने पहले क्यों पता नहीं लगाया, पहले क्यों तफ्तीश नहीं कराई? मंगनी टूट जाती मुझे इतना दुख न होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ, मैं दुनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगी? ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब्बू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर हमारे घर जो मेहमान आए हुए थे वे बाहर आ गए। वे ये नज़ारा देखकर हैरान हो गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिलाया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हर तरफ खामोशी खामोशी छा गई। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब मेरी दोपहर के वक्त आँख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा कि मुझे तो तलाक मिल चुकी है। ये बात सोचते ही मेरा दिल टूट सा गया। मैं जल्दी से उठी और बाहर आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी वे मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पाई। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले आई और कहने लगी, बेटी जोया तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखेगा और तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दिलाएगा। तुम ज़्यादा दुखी मत हो। जब तक सारे मेहमान चले न गए अम्मी के कमरे में मैं छुपी बैठी रही। मैंने अपनी मोबाइल फ़ोन उठा लिया और अमन के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। उसने मैसेज में इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कसमें खाई थी। उसने मैसेज में ये भी लिखा था कि वे मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा इंसान भी ऐसा सब कुछ कर सकता है? मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसा नहीं हो सकता। वे अब्बू से मुझे बेतहाशा नफ़रत महसूस होने लगी। उनकी वजह से ही मेरा घर टूटा है। मैं लोगों से डरने लगी थी, इस वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। पर अब्बू जब ये सब देखते तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते और वह मुझसे कहते कि बेटा जोया बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद करके मत रखो। मैं उनकी बातें कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, लेकिन अब यह ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेकर जाने लगे और वह मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे और हर वक्त समझाते रहते। एक दिन वह मुझसे कहने लगे, चॉकलेट पसंद है? मैंने हाँ में सर मिला दिया। वह कहने लगे, चॉकलेट के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अब्बू बोले, और अगर मैं तुम्हारे सामने एक तरफ चॉकलेट रख दूँ और दूसरी तरफ बिरयानी, तो तुम किसको चुनोगी? तो मैं एकदम से बोली, बिरयानी को, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत कम हो जाती है। तब अब्बू बोले, जोया तुम अमन के लिए चॉकलेट की हैसियत रखती थी और पैसा बिरयानी की। उसने पैसों की खातिर तुम्हें छोड़ दिया। अब क्या तुम सारी ज़िंदगी रो रो कर घर में ही बैठी रहोगी? अब्बू की बातें सुनकर मैं और रोने लगी। वे सच तो कह रहे थे, अमन ने मुझे छोड़ा था। उसमें ना कसूर मेरे बाप का था और ना ही पैसों का, कसूर तो उसकी नीयत का था।
उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अमन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूंगी। अब अब्बू मुझे नए रिश्ते के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई। मैंने अपनी रजामंदी बता दी। अब्बू ने उन्हें घर बुला लिया और मेरी और आमिर की मुलाकात करा दी। आमिर एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे पता है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं आमिर की बात सुनकर पूरी रजामंद हो चुकी थी। मैंने अब्बू से कह दिया कि मैं आमिर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं इस बार मंगनी नहीं करना चाहती। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया। महज 2 हफ्ते बाद भी वह दिन आ गया जब मेरी और आमिर की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन इस बार शादी की रात को लेकर थोड़ा सा डर मेरे अंदर बना हुआ था। वह कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं आमिर के कमरे में बैठी हुई बहुत खुश थी। वह मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहना कर बोला, जोया, मैं तुम्हें बहुत खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? आमिर ने इस बात पर सर हिला दिया और बोला, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तभी आमिर के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और उसने फ़ोन उठाया और बात करते करते उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। वह कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फ़ोन करने वाला शख्स ताबीरें देने लगा। फिर आमिर बोला कि मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं। फिर पता नहीं फ़ोन के दूसरी तरफ शख्स ने ऐसा क्या कहा कि आमिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आमिर ने फिर फ़ोन बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोला, जोया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। मैं ठीक करके बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर आमिर कहने लगा, मैंने 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, जबकि मेरी वजह से उस कंपनी में बहुत फ़ायदा होता था। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया तब तुम्हारे अब्बा ने मुझसे पूछा, बताओ आमिर, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने बोला था कि मुझे 20 लाख मिल जाएं तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का कॉल आया, वे 25 लाख रुपए देने पे रजामंद हैं, पर तुम्हें मेरी बेटी को तलाक देना होगा। मैं कशमकश में पड़ गया कि एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा ख्वाब। चलो अब उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरा सर चकराने लगा। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। आमिर मुस्कुरा कर बोला कि ये मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे बोला है, अगर मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मैं करूँगा। मैंने सर हिला दिया। मैं कुछ कहे बिना ही आमिर के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर आमिर ने ही बैल बजा दी और अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। मेरे अब्बू ऐसे पूछ रहे थे कि जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ ना बोली और अब्बू बाहर निकलकर आमिर से बात करने लगे और मेरी अम्मी हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैं चीखने लगी और बोली, अम्मी, अब्बू ने मेरी दूसरी बार घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ आई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया है। आमिर अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रखता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों की बिजनेस आप कैसे संभाले हुए हैं, जबकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि एक शख्स उस काबिल है या नहीं है। आपको तो लोगों की परख ही नहीं है, आप एक फेल इंसान हैं। मेरी आवाज़ से अम्मी दहर रही थी। अम्मी ने कहा, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून आ जाएगा। मेरी नाम में सर हिला दिया, लेकिन अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाया। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल रहा था। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी। दिन चढ़ गया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर पर नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब मैं किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी।
ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی، ہم سے ملو گی، لوگوں سے باتیں کرو گی، پر تم نے تو ہم سے دوری ہی بنا لی ہے۔ میں نے کہا، ابو مجھے بتائیے، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو نے کہا، بیٹا کبھی کبھی اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ماں باپ کو کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں کون سا ایسا باپ ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ دوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال بھی انسان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بہت تکلیف میں کیا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا، ابو یہ آخری بار تھا، اب میں اور اپنے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ اس دن کے بعد میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی، ان سے باتیں کرنے لگی تھی، مگر میرے من میں بہت سے سوال تھے۔ ابو نے مجھے طلاق کیوں دلوائی؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ مگر ابو پہلے پتہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ شادی کی رات ہی کیوں پتہ چلتا تھا کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے کہ اس کی طلاق کرا دو؟ چلو یہ مان بھی لیا کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ 25 لاکھ کی رقم دے کر طلاق کیوں دلواتے ہیں؟ میں ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پائی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ نہیں ابو، اب بہت ہو چکا ہے، اب آپ کو میں اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں بولی، ابو اب کی بار رشتہ میرا آسمان سے اتر کے کیوں نہ آ جائے، اب کی بار میں شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، میں جب بھی تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل رونے لگتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، اگر میں تمہیں یوں ہی مایوس دیکھتا رہا تو میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی، وہ ایسی حرکت بھی کر سکتے تھے۔ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، پر ابو کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ہاں کر دی۔ اب میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس بار نہ تو ذہنی طور پر تیار تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانی پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں غم میں دکھ میں پاگل ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور دل چاہتا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ مجھے تیسرا شوہر بھی میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اب مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہو چکی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی کیوں نہیں روکتی تھی؟ وہ بس میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جاتی۔ 1 مہینہ بھی مشکل سے گزرا ہوگا، میرے ابو نے میری شادی کی بات پھر چھیڑ دی۔ میرے ابو کہنے لگے، بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، اب میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو تکلیف دوں گا۔ میں ابو کی طرف غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کیا محبت ہے یا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ یہ سوال میرے اوپر سوار ہو چکا تھا جس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا، اس لیے میں بولی، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے رشتہ تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی۔ میرے ابو نے کہا کہ لڑکے سے ایک بار مل لو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا انجام بھی طلاق تک ہی ہونا تھا۔ خیر مقرر میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کی سیج پر بیٹھی تھی، رضوان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاق کیوں ہو گئی، میں نے تمہیں زویا پوری جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تمہیں تھوڑی دیر میں ہی علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ملی ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ آخر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، زویا تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ اگر میں تمہیں طلاق دوں تو مجھے 25 لاکھ دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو پیسوں کے خاطر طلاق نہیں دے سکتا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو پیسوں کا لالچ نہیں ہوتا۔ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر کہنے لگی، رضوان میری پہلی 3 طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔
वह मर्द मुझे पैसों की खातिर छोड़ जाया करते, लेकिन आप इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ सकते हो? रिजवान मुस्कुरा कर बोला, ज़िंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, पैसे तो हाथों के मेल होते हैं। मेरी पहली ख्वाहिश तुम मेरी बीवी है, पैसा नहीं। मुझे लगा मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। मैंने कहा, रिजवान एक बात कहूँ? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हूँ कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं हकीकत मालूम करना चाहती हूँ। मैं अब ये पता लगाना चाहती हूँ कि अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए आप मेरे साथ चलें और अब्बू से ये कहें कि आपने मुझे तलाक दे दिया है, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। और रिजवान ने मेरी बात मान ली और मैं और वह रिजवान मेरे माँ बाप के घर आ गए। अब्बू रिजवान से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी। माँ ने मुझे हल्दी वाला दूध ला कर दिया तो मैंने नज़र बचाकर दूध गिरा दिया और खुद सोने का नाटक करने लगी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि बहुत से लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई, उसने मेरा चेकअप किया तो वह कहने लगी, उसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। नर्स ने कहा, ये लड़की किसी मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, फिर आपको सुकून आएगा क्या? फिर एक वकील दाखिल हुआ। अब्बू ने नर्स की कही बात वकील से बता दी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए। वहाँ पर रिजवान को भी बुलाया गया। रिजवान बोला, जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुँचा मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर बोली, तलाक दे दो वरना अपनी जान ले लूँगी। मैंने उसे तलाक दे दी और ऐसा मुझे जोया के अब्बू ने कहने के लिए कहा है, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने मुझे 3 बार तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, जोया आपके सगे बाप ने अपनी सारी जायदाद मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में एक शर्त थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता ये जायदाद आपके नाम पर नहीं हो सकती। आपके सौतेले बाप इसी वजह से शायद आपके साथ ये खेल खेल रहा होगा। वे हर बार आपको तलाक दिलवा कर मुझे बुला लेता है और कहता है कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, वे दिमागी तौर पर बीमार है। और ऐसा ही बयान तुम्हारा शौहर भी दे जाया करता था। मैं हक्की बक्की रह गई कि जिसे मैंने अपना सगा बाप समझा ये तो मेरा बाप ही नहीं निकला। मैं बोली, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं है तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिजवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए इस शख्स से ताल्लुक़ रख लिए और फिर इस शख्स के साथ भागकर तलाक ले ली। तुम्हारे सगे अब्बू इसी सदमे में चले बसे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अब तक इसकी मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए भी बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज इस भरी दुनिया में मैं तन्हा रह गई। रिजवान ने मेरा साथ दिया। मैंने अपने वालिदैन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला उन पर मैं कैसे तरस खा सकती थी? और फिर जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिली मेरी हसरत बदलने वाली नहीं थी। अब सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी थी। रिजवान और मैं दोनों ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। सच ही है, पैसा बहुत बुरी चीज़ है। ये अपने सगे लोगों का भी खून सफ़ेद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।